ਹੁੰਦਾ कि अपने पंजाब दे विच सिर्फ कलसर नूं लैटर फड़ा दित्ते जांदे, कागज़ फड़ा दित्ते जांदे कि कागज़ जमा करा दो, वो जमा करांदा है नहीं करांदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ? देखो इहदे विच जिहड़ी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है वो 3 डॉक्यूमेंटेशन मेन मांग रहे हैं। एक तो पहला मांग रहे हैं SOP स्टेटमेंट ऑफ परपस। क्यूबिक नूं वेरी फर्स्ट डे गलत तरीके नाल प्रमोट किया गया। ये कह के प्रमोट किया गया कि सैटरडे संडे क्लासां है, ये कह के प्रमोट किया गया घट फीस है। वो गलत प्रमोशन का नतीजा ये निकलिया कि बहुत सारे कंसल्टेंट ने 200-250 डॉलर के नाल अपनी फाइल अंबैसी विच लगानी शुरू करती सी। कंसल्टेंट वालों बच्चों को गुमराह किया गया ये कह के कि 250 डॉलर के नाल LOA लैटर तुसीं लै सकदे हो। जिन्हां ने लोगों को गुमराह कर दिता उन्हां दे लई हुण मैनूं लगदा मुश्किल हो जूगी ये चीज़ां सामने पेश करनियां, अपने आप नूं प्रूफ करना औखा हो जूगा। तो उस तो बाद उन्हां दे लई आपां कह लईए माड़ी खबर की हैगी कि इहदा नुकसान की खामियाजा की भुगतना पै सकदा। पहली गल तो उन्हां लई बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है जिन्हां ने सही तरीके नाल अपनी फाइल हाई कमीशन विच लगाई है। जिहड़े बच्चे ने अपनी ट्यूशन फीस आप पे की है, GIC आप पे किया है, SOP अपनी आप लगाई है, फाइल तरीके नाल प्रेजेंट की है, उन्हां लई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि कैनेडा हाई कमीशन ने क्यूबिक वाले 10 कॉलेजां दे रिजल्ट देने शुरू कर देने। तो जिहड़े बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, जिहड़े बच्चों ने 250 डॉलर की LOA लैटर लगाई है, उन्हां लई बड़ा क्लीयर फंड है कि तुसीं अपनी फाइल विड्रॉ करके दोबारा नवे सिरे तो लगाओ, चाहे अपने पुराने कंसल्टेंट को लगाओ, पर अपनी फाइल नूं सही तरीके नाल हाई कमीशन दे विच प्रेजेंट करो। जदों बच्चे को लैटर आंदी है विदिन 4 to 5 वर्किंग डे दे विच उहनूं सबमिट करो ताकि उनका रिजल्ट एज सून एज पॉसीबल आवे। रोज़ाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसीं इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। असीं अक्सर कोशिश करते हैं कि तुहाडे तक जानकारी भरपूर खबरां जिहड़ियां ने पहुँचाउंदे रहीए। तो सब तो वड्डी गल ये हुंदी है कि बहुत सारे लोगों का सुपना हैगा कैनेडा जाके वसन का, उत्थे जाके पढ़ाई करन दा। तो सब तो वड्डी गल यह है कि एक वड्डा तबका जिहड़ा पंजाब खिते तो लगातार विदेश जाण दी चाह रख रहा। पर पिछले समय दे विच कोरोना महामारी करके बहुत सारे हालात बदले, पर उन्हां हालातां दे विच हुण चंगीआं खबरां भी आउणियां शुरू हो गईयां क्योंकि अंबैसी दे वल्लों हिलजुल शुरू हो गई है। तो इस हिलजुल के की प्रमाण होणगे, की नतीजे होणगे, तो उन्हां दे बारे गलबात करन दे लई साडे नाल स्टूडियो दे विच हरीश जी ने। सर सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी। हरीश जी सब तो पहला तो क्योंकि चंगी खबर की असीं गल करिए, बहुत सारे लोगों को चिंतावां रहीआं ने पिछले समय के दौरान कि करोना के करके बहुत सारे बच्चों का विदेश जाने का सुपना जिहड़ा सीगा वो धूमल हुंदा जा रहा सीगा, धुंधला हुंदा जा रहा सी जां डिले हुंदा जा रहा सी, लंबा समा बीत रहा सीगा। ते हुण कैनेडा की गवर्नमेंट ने हिलजुल शुरू की है। हिलजुल है कि ते इस दे की नतीजे होणगे? देखो सर सब तो पहला जी हिलजुल है वो है उन्होंने क्यूबिक के स्टूडेंट्स, बिकॉज पहला की सीगा सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो अदर प्रोविंस के आ रहे सी, ओंटारियो के आ रहे सी, BC के आ रहे सी, विनीपेग के आ रहे सी। बट तुसीं भी देखा होना कि हज़ारां बच्चे सीगे मॉन्ट्रियल के जिन्हां ने फाइलां अंबैसी विच लगियां सी। उन्हां विचों बहुत सारे बच्चों के वीज़ा भी आ गए सी, बहुत सारे बच्चों के EIP आने तो बाद ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे सी। हज़ारां बच्चों के एक साल पूरे हो गए सी, उन्हां दी फाइलों की कोई हिलजुल नहीं हो रही सी जी। पिछे जे बच्चों ने हाई कमीशन प्रोटेस्ट भी किया इस चीज़ लैके। हुण जिहड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि जिहड़ी हाई कमीशन ने जिहड़े भी मॉन्ट्रियल वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे उन्हां दा वीज़ा EIP आया होया है, चाहे उन्हां दी फाइलां अंडर प्रोसैस हैं, हुण अंबैसी वालों जिहड़े है डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है। हज़ारे ही बच्चे इस तरह के हैं जिन्हां दी फाइल लगी, उन्हां विच बहुत सारे बच्चों के मॉन्ट्रियल दे जिहड़ी कैनेडियन हाई कमीशन वालों उन्हां दी GC की उत्ते उन्होंने लैटर आ रही है कि तुसी अपने जिहड़े डॉक्यूमेंटेशन सानू सबमिट करो ताकि तुहाडा रिजल्ट दिता जाए। हरीश जी बहुत चंगी खबर हुई है क्योंकि बड़ा माहौल उदां दा चल रहा सीगा, तुसी बड़ी चंगी खबर दसी है। मैनूं लगदा इस खबर दे नाल बहुत सारे विद्यार्थियों नूं हुण थोड़ा हौसला मिलिया होना। पर नाल दी नाल जदों असीं क्यूबिक की गल करदे हां, क्योंकि बाकी थावां दी गल हो रही सी, जिहड़ी क्यूबिक है उसकी गल नूं लैके ये चिंता भी छेड़ी हुई सी कि प्राइवेट कॉलेज कुछ बंद हो गए। उन्हां कॉलेजिस दे विच जिहड़े विद्यार्थियों ने एडमिशनां लै लईआं सी, दाखले लै लए सी, उन्हां दे की हालात ने इस वेले? देखो ये जिहड़े सिस्टम जिहड़ा इस समय आ रहा है, जिहड़ी मेल्स हुण मैं गल कर रहा कि बच्चों को मेल आ रही हैं, GC की डॉक्यूमेंट अपलोड आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर वो 10 कॉलेजिस हैं जिन्हां दियां फाइलां अंबैसी वालों नहीं चक्कियां जा रही सी। इन्हां 10 कॉलेजों तो अलावा होर जिन्ने भी कॉलेज सी उन्हां दे वीज़े भी आ रहे सी और बच्चे ट्रैवल भी कर रहे सी। बट पर्टिकुलर 10 कॉलेज जिहड़े सस्पेंड हो गए सी, जिन्हां दा ऑडिट चल रहा सीगा। बहुत सारे कंसल्टेंट ने पूरा जोर लाता कि तुसीं इस कॉलेज में कुछ नहीं बनना, तुहाडे पैसे फस गए, बैंक करप्सी हो गई, कई तरह की न्यूज़ आपां देखण नूं मिली। वो न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ की रिची सीगी, हकीकत भी की सीगा कि उन्हां दी फाइलां अंडर प्रोसैस सीगियां।
ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 10 ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੰਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ SOP ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਡੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ $200-250 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗੀ SOP, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ STS ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ SOP ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ SOP ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ SOP ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ। ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਕਲ ਆਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ITRs ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ GIC ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼। ਅਗਰ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, $250 ਦੇ ਦਿਓ ਫੀਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਫੰਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ 15 ਮਈ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮੌਕਾ ਕਰਕੇ 15-20 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ DLA ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਲੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ $250 ਦੇ ਨਾਲ LOA ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਾਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $250 ਭਰ ਕੇ ਬੱਚਾ LOA ਲੈਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ LOA ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7-8 ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, CAQ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 2 ਕਾਲਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ $200-250 ਦੇ ਨਾਲ LOA ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ LOA ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। CAQ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਭਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਲਓਏ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਸ ਭਰੀ, ਉਹੀ $250 ਦੀ ਐਲਓਏ ਲੈਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਆਈਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀਆਈਸੀ ਨਾਮ ਤੇ ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਲੀ ਐਲਓ ਲੈਟਰ ਲਾ ਕੇ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਐਲਓ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਕ ਐਲਓ ਲੈਟਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਆਈਸੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫੰਡ ਨਿਕਾਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਲਸੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਸੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਸੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ $250 ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਓ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਜੀਆਈਸੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਆਈਸੀ ਨਾ ਲਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਕਲਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਨਾ ਲਾ, ਫੰਡ ਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੰਡ ਕਢਾ ਲੈ? ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਉਹ ਇਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਲੀ ਐਲਓ ਲੈਟਰ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਲੀ ਫੰਡ ਲਾਏਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਪ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਆਈਸੀ ਆਪ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਓਪੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਲੇ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ $250 ਦੀ ਐਲਓ ਲੈਟਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰॉ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਗਾਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਸੀਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਿਡਰॉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਡੀਐਲਆਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਿਡਰॉ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਟਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਲਓ ਲੈਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ 4 to 5 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਆਪਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਫੇਕ ਐਲਓ ਲੈਟਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਐਲਓ ਲੈਟਰ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ,
ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਡਰੋ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਕਿਊਬਿਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਡੈਫਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 150 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਡੈਫਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ कि अगर मैं ऑनलाइन पढ़ लेना किसी कारण तो मेरा वीज़ा नहीं लगता, मेरे पैसे दिते हुए वापस नहीं आएंगे। दूसरे पासे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ AIP आ चुके हैं, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ AIP ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ SOP ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਕੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਲਗਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ AIP ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ AIP ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਸਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ SOP ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ AIP ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਾਂ ਬੈਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।